Good morning to all. Today I am going to teach Central Bank, Reserve Bank of India, functions of Reserve Bank of India and various ratios relating to Reserve Bank of India. First, what is mean by Central Bank? Central Bank is an apex body that control, operate, regulate and direct the entire banking and monetary structure of the country. That means Central Bank, apex means superior body or organization. Central Bank is superior body or organization that control, operate, regulate and direct the entire banking system in the country. And this Central Bank was established in 1935 under Reserve Bank of India Act. 1st April 1935 under Reserve Bank of India Act. Each country has its own central bank. In India, our central bank is RBI, that is Reserve Bank of India. It was established in 1935. Each country has its own central bank. These central bank regulate and control the monetary system of our country. RBI is the regulator of entire banking in India. This RBI is called lender of last resort, bankers bank, controller of credit, custodian of foreign exchange, etc. RBI plays an important part in the development of strategy of Government of India. That is why it's called banker to the government. Next important topic, functions of RBI. Functions of RBI include, first point, issue of note, second, banker to the government, third, bankers bank, fourth, controller of credit, fifth, custodian of foreign exchange and exchange control, sixth, lender of last resort. Before the establishment of this RBI, these functions are performed by Imperial Bank. This Imperial Bank was established in 1921 by way of amalgamating three Presidency Bank of Madras, Bengal and Mumbai. This Imperial Bank perform only two functions, such as banker to the government and bankers bank. Other important central banking functions were performed by the central bank. But it is not a satisfactory arrangement. That is why Hilton Young Commission recommended the establishment of central bank, and the Reserve Bank of India established in 1st April 1935. As a result of Hilton Young Commission recommendation, Central Bank was established. First function is issue of notes. The Reserve Bank of India has the monopoly for printing the currency note in the country. All notes except 1 rupee note and other coins, all notes are issued by the Reserve Bank of India, and this 1 rupee note and coins are issued by the Ministry of Finance. നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് 1 rupee നോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ 1 rupee നോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള നോട്ട്സുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്. 1 rupee നോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോയിൻസും അത് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ 1 rupee കോയിനും നോട്ട്സും 1 rupee നോട്ട്സും കോയിൻസും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ബാങ്കേഴ്സ് ടു ദി ഗവൺമെൻറ്. RBI ഈസ് ടു ആക്ട് ആസ് എ ബാങ്കർ, ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്വൈസർ ടു ദി ഗവൺമെൻറ്. അതായത് RBI ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബാങ്കറായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഏജൻ്റായിട്ടും അഡ്വൈസറായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. RBI ഈസ് ടു ആക്ട് ആസ് എ ബാങ്കർ, ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്വൈസർ ടു ദി ഗവൺമെൻറ്. നെക്സ്റ്റ്, കളക്ഷൻ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ദി സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്.
അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന് വേണ്ടിയോ എന്തെങ്കിലും കളക്ഷൻസ് നടത്തണമെങ്കിൽ അതും ആര് ചെയ്യുന്നത്? RBI ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്. ഇപ്പോൾ കളക്ഷൻ പേയ്മെൻറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ്സുകൾ നടത്തണമെങ്കിലോ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ബിഹാഫിൽ എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തണമെങ്കിലും അതും RBI ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, അഡ്വൈസിങ് ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ്. എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അഡ്വൈസസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബാങ്കേഴ്സ് ടു ദി ഗവൺമെൻറ്റിൽ RBI ഈസ് ആക്ട് ആസ് എ ബാങ്കർ, ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്വൈസർ ആൻഡ് ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് and making payment on behalf of the central and state government. Then they provide advices to the central and state government on financial matters. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് നോട്ട്സ് പഠിച്ചു. സെക്കൻഡ്, ബാങ്കർ ടു ദി ഗവൺമെൻറ്. നെക്സ്റ്റ്, ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക്. RBI ആക്ട് ആസ് എ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ക്യാഷ് റിസർവ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്. അതായത് എല്ലാ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കും അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് RBIയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് RBI ആക്ട് ആസ് എ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ക്യാഷ് റിസർവ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്. കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ ക്യാഷ് റിസർവ് എവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു? RBIയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓൾ ഓവർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ്. ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെയും അതുപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിൻ്റെയും സൂപ്പർവിഷനും കൺട്രോളും ആര് നടത്തുന്നു? റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. നെക്സ്റ്റ്, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗേവ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ടു കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ്. അതായത് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിന് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പുറത്ത് അവരെന്ത് കൊടുക്കുന്നു? ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ്. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റീസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്കിൽ വന്നത് RBI ആക്ട് ആസ് എ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ക്യാഷ് റിസർവ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്. അതായത് എല്ലാ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സും അവരുടെ സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിസർവിൻ്റെ സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് RBIയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ്, സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓൾ ഓവർ ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ്. ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ അതുപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിൻ്റെ കൺട്രോളും സൂപ്പർവിഷനും നടത്തുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, RBI ഗേവ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സെക്യൂരിറ്റി കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിന് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പുറത്ത് അവരെന്ത് കൊടുക്കുന്നു? ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് നോട്ട്സ് പഠിച്ചു, ബാങ്കേഴ്സ് ടു ദി ഗവൺമെൻറ്, ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം. ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്. It means the regulation of the creation and contraction of credit in the economy. അതായത് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ക്രിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ഷനൊക്കെ നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിഫ്ലേഷനാണോ ഇൻഫ്ലേഷനാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പം ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ ടൈമിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ റിപ്പോ റേറ്റ് കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫ്ലേഷൻ്റെ സമയത്തോ അവർ റിപ്പോ റേറ്റ് കുറയ്ക്കും. അങ്ങനെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മണി സപ്ലൈനെ അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അതാണ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഡിഫ്ലേഷനാണോ ഇൻഫ്ലേഷനാണോ എന്ന് നോക്കിയത് അതനുസരിച്ച് അവർ ലോണിൻ്റെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലൊക്കെ കുറവ് വരുത്തും. അങ്ങനെയാണ് അവർ കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ റിസർവ്. ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിലനിർത്താനായിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോറിൻ കറൻസീസ് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ദീസ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെൽ ദ ഫോറിൻ കറൻസി ഇൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്ക് വെൻ ഇറ്റ്സ് സപ്ലൈ ഡിക്രീസസ്. സപ്ലൈ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ കറൻസിയുടെ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരത് മാർക്കറ്റിൽ സെയിൽ ചെയ്യും. കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവർ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയനായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു.
അതായത് ഫോറിൻ കറൻസിയുടെ കുറവുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് RBI എന്ത് ചെയ്യും, ഫോറിൻ കറൻസി സെയിൽ നടത്തും. അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ കറൻസിയുടെ കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് അവർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവർ ഫോറിൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിലനിർത്തും. അതും ഒരു RBIയുടെ ഫങ്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ലെൻഡർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട്. എന്താണ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട്? ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അതായിട്ടും നമ്മുടെ എന്ത് വർത്തിക്കുന്നു? RBI. The bank can borrow from the RBI by keeping eligible security as collateral or any other arrangement. And at the time of need or crisis, they approach RBI for financial help. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസിസിൻ്റെ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻസിൻ്റെ ക്രൈസിസ് വരുന്ന സമയത്ത് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിന് ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം? റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അതും നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നെക്സ്റ്റ് ഫങ്ഷന് ലെൻഡർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട്. എല്ലാ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെയും ക്രൈസിസിൻ്റെ സമയത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആര്? റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അവർ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കൊളാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ലെൻഡർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ പഠിച്ചത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് നോട്ട്സ്, സെക്കൻഡ് ബാങ്കർ ടു ദി ഗവൺമെൻറ്, തേർഡ് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക്, ഫോർത്ത് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്, ഫിഫ്ത്ത് കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ, സിക്സ്ത് ലെൻഡർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട്. ഫങ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ 6 functions of RBI. These are the monetary functions. Then RBI has also non-monetary functions also. Non-monetary functions includes supervisory function and promotional functions. Non-monetary functions are related with the supervisory function, promotion and developmental function performed by RBI. It mainly consists of first supervisory function, second promotional function. These promotional function include granting of rural credit, provision of industrial finance, collection and publication of statistics related with the financial economic matters. These are the promotional functions: granting of rural credit, provision of industrial finance, collection and publication of statistics related with the financial economic matters. അപ്പോൾ മോണിറ്ററി ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത്. ഇഷ്യൂ ഓഫ് നോട്ട്, ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക്, ബാങ്കർ ടു ദി ഗവൺമെൻറ്, ലെൻഡർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട്, custodian of foreign exchange. These are the monetary function. Next, non-monetary function. Non-monetary function mainly includes supervisory function and promotional function. Promotional function includes granting of rural credit, provision of industrial finance, collection and publication of statistics related with financial economic matters. സൂപ്പർവൈസറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ RBI ആക്ട് 1934 ആൻഡ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 1947 ഹാസ് ഗീവൻ RBI വൈഡൻ പവർ ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓവർ all scheduled bank relating to licensing, establishment, branch expansion, liquidity of other asset management and method of working capital, amalgamation and working reconstruction and liquidation. അതായത് RBIയുടെ 1934 ആക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ 1949 ഓഫ് ബാങ്ക് റെഗുലേഷൻ ആക്റ്റും RBIക്ക് പവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടി? സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഓൾ ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്ക്സ്. എന്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ? ലൈസൻസിങ്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്, ബ്രാഞ്ച് എക്സ്പാൻഷൻ, ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് അസറ്റ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്കിൻ്റെ കൺട്രോൾ വയ്ക്കാനുള്ള പവർ ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? RBI. അതാണ് സൂപ്പർവൈസറി ഫങ്ഷൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മൾ കുറച്ച് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ടേംസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. RDR, CRR, SLR, റിപ്പോ റേറ്റ്, റിവേഴ്സ് റിപ്പോ, വാൾട്ട് കാഷ്, റിസർവ് മണി. ഫസ്റ്റ് RDR. എന്താണ് RDR? RDRൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് റിസർവ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ. RDR, റിസർവ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ.
അതായത് എല്ലാ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സും ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിസർവായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർവ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് വിൽ കീപ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഡെപ്പോസിറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആസ് റിസർവ്. ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ അവരെന്തായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം? റിസർവായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ RDR എന്ന് പറയുന്നത്, റിവേഴ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ. RDR കാണുന്നതിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് R/D, അതായത് റിസർവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റ്. അതായത് പബ്ലിക് വെക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ അവരെന്തായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു? റിസർവായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് റിസർവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റ്. RDR = R ഡിവൈഡഡ് ബൈ D, റിസർവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റ്. അപ്പോൾ RDR എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് വിൽ കീപ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഡെപ്പോസിറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആസ് റിസർവ്. ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ RDR എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇത് 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എപ്പോഴും വരാറുള്ളതാണ്. ഈ CRR, SLR, റിപ്പോ റേറ്റ്, റിവേഴ്സ് റിപ്പോ ഒക്കെ. CRR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ. ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ഹാസ് ടു കീപ് എ സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ദി RBI. അതായത് എല്ലാ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കും അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഒരു സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് RBIയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ CRR, ആ ഒരു എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ CRR, ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ. കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ഹാവ് ടു കീപ് a certain percentage of the demand deposit with the RBI. ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഒരു സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് അവരെന്തായിട്ട് വെക്കണം? കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മൾ CRR, ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, SLR, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ. അതായത് ഒരു മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ്, ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഒരു മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. എന്തായിട്ട്? ലിക്വിഡ് ക്യാഷ്, ഗോൾഡ് ഓർ അതർ സെക്യൂരിറ്റി. ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് എല്ലാ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് റിസർവ് റിക്വയർമെൻറ്റ്. റിസർവ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ബാങ്ക്സ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു കീപ് ബിഫോർ ഓഫറിങ് ക്രെഡിറ്റ്. അതായത് പബ്ലിക്കിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നേക്കാളും മുമ്പ് അവരൊരു സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാഷ്, ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതായത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഫുൾ എമൗണ്ട് അവർ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കാതെ ഒരു സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് അവരെന്തായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം? ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള ക്യാഷ്, ഗോൾഡ്, അതർ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ SLR, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ. SLRൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ, CRൻ്റെ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ, RDRൻ്റെ റിസർവ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റേഷ്യോ. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വാട്ട് ഈസ് SLR എന്ന് വരുള്ളൂ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഫോമും എക്സ്പാൻഡ് ഫോമും രണ്ടും നോക്കണം. അപ്പോൾ SLR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ് എ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ഹാസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ്, ഗോൾഡ് ഓർ അതർ സെക്യൂരിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് റിസർവ്. ഇതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് റിസർവ്. റിക്വയർമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ബാങ്ക് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു കീപ് ബിഫോർ ഓഫറിങ് ക്രെഡിറ്റ്. ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നേക്കാളും മുമ്പ് അവർ എന്ത് ചെയ്യണം? റിസർവായിട്ട് ലിക്വിഡ് ക്യാഷോ ഗോൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ സെക്യൂരിറ്റീസിലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ SLR എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റിപ്പോ. എന്താണ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, റിപ്പോ റേറ്റിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ബാങ്ക് റേറ്റ്. റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ലെൻഡ് ടു കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ്. അതായത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിന് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ്, ലോണൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന ആ റേറ്റിനെയാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിന് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിന്. അതായത്
കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ, ലെൻഡർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട്, ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക്, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും ഒരു സർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് RBIയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രൈസിസ് വരുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടായിട്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ആരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും? റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരുടെ നിന്ന് എത്ര റേറ്റാണ് വാങ്ങുന്നത്, ഇപ്പോൾ ലോണിന് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ്, ആ റേറ്റ്, അതായത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിന് ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര റേറ്റിനാണോ ലെൻഡ് ചെയ്യണത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. റിപ്പോനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ബാങ്ക് റേറ്റ്. റിപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഏതാ? നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്. അപ്പോൾ ആ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിന് ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. CRR, SLR, റിപ്പോ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ്, റിപ്പോ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ലെൻഡ് ടു കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിന് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ. അപ്പോൾ റിപ്പോയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? RBI കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിന് ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക? സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് എന്തെങ്കിലും ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ബോറോ മണി ഫ്രം കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ്. സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ നിന്ന് കടം എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര റേറ്റാണോ വാങ്ങുന്നത് ആ റേറ്റിനെയാണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിപ്പോ റേറ്റും റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റും മനസ്സിലായ? അതായത് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, അതായത് RBI ഏത് റേറ്റിനാണോ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിന് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് ആ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ നിന്ന് RBI ബോറോ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് അത് എത്ര റേറ്റിനാണോ ആ റേറ്റിനെയാണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വാലറ്റ് ക്യാഷ്. വാലറ്റ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് പേപ്പർ മണി അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻസ് ദാറ്റ് ആർ കെപ്റ്റ് ബൈ ബാങ്ക് ടു യൂസ് പേ കസ്റ്റമേഴ്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ചെക്സ് ഫോർ മണി. അതായത് എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഒരു സർട്ടൻ എമൗണ്ട് പേപ്പർ മണിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോയിനായിട്ടോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ചെക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ ക്യാഷ് ഇല്ലയെന്ന് പറയരുത്. അവർ കൊടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള പേപ്പർ മണി, ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മൾ വാലറ്റ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പേപ്പർ മണി ആൻഡ് കോയിൻസ് ദാറ്റ് ആർ കെപ്റ്റ് ബൈ ബാങ്ക് ടു യൂസ് പേ കസ്റ്റമേഴ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെക്സ് ഫോർ മണി. കസ്റ്റമേഴ്സ് ചെക്കുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള പേപ്പർ മണിയോ കോയിൻസോ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മൾ വാലറ്റ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വാലറ്റ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ മണി ആൻഡ് കോയിൻസ് ദാറ്റ് ആർ കെപ്റ്റ് ബൈ ബാങ്ക്സ് ടു യൂസ് പേ കസ്റ്റമേഴ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെക്സ് ഫോർ മണി. നെക്സ്റ്റ് റിവേഴ്സ് മണി. റിസർവ് മണി. എന്താണ് റിസർവ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കറൻസി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ പ്ലസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് വിത്ത് RBI. കറൻസി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കറൻസി സർക്കുലേഷന് കൊടുത്തേക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെയുള്ള കറൻസി, അതിനാണ് കറൻസി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കറൻസി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് വിത്ത് RBI. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർവ് മണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിസർവ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറൻസി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ പ്ലസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് വിത്ത് RBI. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫങ്ഷൻസ്, മോണിറ്ററി ഫങ്ഷൻസും നോൺ മോണിറ്ററി ഫങ്ഷൻസും. മോണിറ്ററി ഫങ്ഷൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് നോട്ട്സ്, ബാങ്കർ ടു ദി ഗവൺമെൻറ്, ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക്, കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്, കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് and exchange control, lender of last resort. These are the monetary functions of RBI, and there is also non-monetary functions. This includes supervisory function and promotional function,
Supervisory function include, it is the power of the RBI to and supervision and control of all scheduled banks relating to license establishment, branch expansion, etc. Next one is the promotional functions. It includes granting of rural credit, provision of industrial finance, collection and publication of statistics related with the financial economic matters, etc. നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് നമ്മൾ റേഷ്യോസ് പഠിച്ചു. CRR, SLR, റിപ്പോ റേറ്റ്, റിവേഴ്സ് റിപ്പോ, RDR. RDR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റിസർവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റ്. റിസർവും ഡെപ്പോസിറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് RDR കിട്ടും. CRR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് സർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് RBIയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ CRR എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് SLR എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ്, ഗോൾഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ SLR എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ RBI കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിന് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് റേറ്റിനാണ് വാങ്ങുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വാലറ്റ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ മണി ആൻഡ് കോയിൻസ് ദാറ്റ് ആർ കെപ്റ്റ് ബൈ ദി ബാങ്ക്. ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണോ കസ്റ്റമേഴ്സ് ചെക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണതാണ് നമ്മൾ വാലറ്റ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് റിസർവ് മണി, അതായത് റിസർവ് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എമൗണ്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അതായത് കറൻസി ഇൻ സർക്കുലേഷൻ പ്ലസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് വിത്ത് RBI. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.